حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں آتش بازی بنانا، بیچنا، خریدنا اور خریدوانا، چلانا اور چلوانا سب حرام ہے۔ تجھ کو شعبان معظم کا خدایا واسطہ، تجھ کو شعبان معظم کا خدایا واسطہ، بخش دے رب محمد تو میری ہر ایک خطا، بخش دے رب محمد تو میری ہر ایک خطا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شب برأت کو غفلت میں نہ گزارا جائے، بلکہ اس مبارک رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کیجیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو شب براءت کی مناسبت سے میں آپ کی خدمت میں شب براءت سے متعلق چند مدنی پھول عرض کر دیتا ہوں۔ اس رات کو عام طور پہ قبرستان جایا جاتا ہے۔ قبرستان جانا بھی سنت ہے شب براءت میں۔ قبرستان جائیں تو پہلے تمام قبر والوں کو سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اب یہ عربی میں دعا یاد کر لینی چاہیے، نہیں آتی کوئی بات نہیں، آپ اتنا کہہ دیں السلام علیکم یا اہل القبور، یہ بھی یاد نہیں رہتا تو یہ عرض کر دیں السلام علیکم اے قبر والو، اللہ تمہاری بھی بخشش کرے ہمیں بھی بخشے، تم ہم سے پہلے آ گئے، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں، موت کی یاد ہے نا اس میں۔ تو اس طرح آپ جتنا یاد رہے آپ اپنی زبان میں مادری میں، مگر عربی میں کہیں تو سب سے اچھا۔ قبرستان میں جوتے اتار دینے چاہیے۔ حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جوتا پہن کر اپنے بھائی کی قبر پر پاؤں رکھوں تو اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں تلوار کی دھار پر پاؤں رکھوں، کہ میرے جوتے کا پہندہ کٹ کر میرا پاؤں کٹ جائے، میں انگارے پر پاؤں رکھوں کہ جوتے کا تلا جل جائے اور میرے پاؤں جھلس جائے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا اعلی حضرت کی حدیثیں نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ وہ فرما رہے ہیں، یہ وہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کے سر یا اس کی آنکھوں پر اپنے مبارک قدم رکھ دیں تو خدا کی قسم دونوں جہانوں کا چین بخش دیں۔ لیکن ہم غلاموں کی تعلیم کے لیے قبر پر پاؤں نہیں پڑنا چاہیے، بالخصوص جوتے کے ساتھ۔ تو جوتے اتار دینا یہ آداب میں سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بغیر جوتے کے قبروں پر آپ دندناتے پھریں اور چڑھ جائیں اس کے اوپر، نہ قبر پر تو پاؤں رکھنا ہی نہیں ہے، نہ اس پر بیٹھنا ہے، بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے اس پر۔ تو اگر قبرستان ایسی قبریں گڈ موڈ ہیں کہ راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو اب آپ بالکل قبرستان کے باہر سے فاتحہ پڑھ لیں
और उमूमन हमारे यहाँ कब्रिस्तान जो है ना, देखा है कि वो गुडमुड होता है, अक्सर गुडमुड बिल्कुल, यानी कि कब्रें इस तरह बेतरतीब होती हैं, छोटी छोटी पगडंडियाँ कब्रों से पे लोग चढ़ चढ़ के उस पर पगडंडी बन जाती। तो अगर वाकई ये कब्रें हैं तो चलना हराम है उस पर। बल्कि मेरे आका आला हज़रत ने तो यहाँ तक फरमाया कि अगर शुबा है कि कब्रें मिटाकर ये रास्ता निकाला गया है, शुबा है, तब भी इस पर चलना हराम है। और हमारी किस्मत कि आजकल जगह जगह ऐसा है, जन्नतुल बकी शरीफ में भी कब्रें मुनदिम करके वो पाट के रास्ते बना दिए गए। मैं आज तक जन्नतुल बकी में दाखिल नहीं हुआ, कैसे जाए? 10,000 के लगभग सहाबा किराम जन्नतुल बकी में आराम फरमाते। किस किस की खबर अनवर पर हमारा पैर पड़ जाए, न जाने कितने लाख आशिकान रसूल उसमें आराम फरमाए। बहरहाल ये कि मुसलमान की कब्र पर जब पाँव रखना हराम, तो फिर सहाबा की तो क्या शान है। जन्नतुल मआला को भी शहीद करके उस पर पुल बना दिया गया है, एक जगह से उस पर सैयारे दौड़ते होते हैं। और हर जगह दुनिया में तकरीबन यह हाल है, कब्रिस्तानों पर पूरी पूरी बस्तियां आबाद हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, बस्तियां हैं, इमारतें बनी हुई। तो चाहे 100 साल हो जाए, कब्रिस्तान पर अगर कोई इमारत खड़ी हो गई या रोड बन गया या पार्क बन गया, तो उस पर चलना नहीं, उस पर रहना नहीं, तो कुछ नहीं कर सकते। तो कब्रिस्तान है, खलास। हमारे यहाँ मज़ारत औलिया पर भी बड़ी नागुफ्ता बेहालत है। कब्रों को पाट करके रास्ते पक्के फर्श बना दिए गए। कई जगह मज़ारत औलिया जो मशहूर हैं, वहाँ जाना बहुत दुश्वार है। तो अल्लाह ताला हमें मुसलमानों की कब्रों का एहतिराम नसीब फरमाए। तो ऐसे मौके पर बस दूर से हाज़िरी देकर सलाम अर्ज़ करके दुआ मांग लें। कब्रों पर पाँव न रखें कि कब्रिस्तान की हाज़िरी मुस्तहब है, सुन्नत मुअक्कदा भी नहीं है, मुस्तहब है, सुन्नत मुस्तहब्बा समझ लीजिए। तो एक सुन्नत है कि नहीं जाएंगे तो गुनाह नहीं है, तो हम एक अमरे मुस्तहब के लिए जाएं और हराम काम करके पलटें, कब्रों को रोंद कर आएँ। माअज़ल्लाह, मुसलमानों को तकलीफ़ देकर जो बेचारे सोए हैं उनको तकलीफ़ देकर आ जाएं। वो बेचारे भी नहीं, बास तो जो जन्नत के मेवे चुन रहे हैं, तो उनको तकलीफ़ देना और ज़्यादा ख़तरनाक है। तो बहरहाल ये कि दूर से फातिहा। अगर कब्रें गुडमुड है और कब्रों को फलांग कर, कब्रों पर चढ़ कर के बगैर जाना मुमकिन न हो, तो वहाँ सूरतुल फातिहा और 11 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़िए। तो जितने कब्रिस्तान वालों को इसाले सवाब करेंगे उन सबको सवाब मिलेगा, और सबके मजमूए के बराबर इस इसाले सवाब करने वालों को भी सवाब मिलेगा। और मेरे आका आला हज़रत तो फरमाते हैं कि उम्मीद है कि जो कुछ भी इसाले सवाब करेंगे, जितना भी, चाहे कब्रिस्तान में या यहाँ घर बैठे, तो जितनों को भी इसाले सवाब करेंगे उन सबको उतना उतना मिलेगा, और सबके मजमूए के बराबर इसाले सवाब करने वाले को मिलेगा। तो इसाले सवाब करने में तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं, रोज़ करना चाहिए। यासीन शरीफ वहाँ पढ़े, तिलावत करे, मुमकिन हो तो कुछ देर चुपचाप बैठ जाए कब्रिस्तान में और इन कब्रों के हालात पर गौर करें कि ये कब्रें, किसी में जन्नत का बाग होगा, किसी में जहन्नम का गड़ा होगा, क्या बीत रही होगी। बाल बिखर गए होंगे, जोड़ जोड़ अलग हो गए होंगे, आंखें उबल कर रुखसारों पर बह गई होंगी, दांत निकल आए होंगे, कीड़े रेंग रहे होंगे, न जाने इन पर क्या बीत रही होगी।